दिक्कु जाटे मुटे पोरले इंके देप नमूल को ब्याव बता यार लांडे ग्रुप ले यार बड़ा बड़ा यार फिर अरे मेरे आनंद
hampir nanti. Hampir nih ya, hampir nih. Kalau itu sih. ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದಿರಿ
ಪೂಜೆಗೆ ಕಡೆಬೇಡ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ.
राज्यमन्वहं श्रियः पञ्चदशश्चश्रीकामः सततं जपेत् अश्वदाये गोदाये धनदाये महाधने धनं मे जुषतां देवे सर्वकामांश्च देहि मे पुत्रपौत्रधनं धान्यम् अस्त्यश्वादिकवेरथं प्रजानां भवसे माता आयुष्मन्तं करोतु मां न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ते कृतपुण्यानां भक्तानां शेषोक्तं जपेत् चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानां सूर्याभां श्रियमैश्वरीं चन्द्रसूर्याग्निवर्णाभां श्रीमहालक्ष्मीमुपास्महे धनवग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्योधनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तु ते वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः वर्षन्तु ते विभावरदिवो अभ्रस्य विद्युतः रोहन्तु सर्वबीजान्यवं ब्रह्मद्विषो जः पद्मानने पद्मपूरो पद्माक्षे पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षे येन सौख्यं लभाम्यहं पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीदमह्यम् या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटे पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मी दिव्ये गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैर्नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॐ जातवेदसे सुनवमसो मामराते यतो निताः दिवेदाः सनः पर्षदते दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपासा ज्वलन्ते वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरासितरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा ओश्च पृथ्वी बाहुलान उर्वे भवातोकाय तनायाय संयोः विश्वानिनो दुर्गः जातवेदस्सिन्धुन्ननावादोरिताते पर्षे अग्ने अत्रिवन्नमासा गृणानो ओस्माकं बोध्यविता तनूनां प्रतनाजितकं सहमानमुग्रमग्निकं हुवेम परमासदस्थात् सनः पर्षदति दुर्गाणि विश्वाक्षमद्देवो अतिदुरितात्यग्निः अहं रुद्रेभिरवसुभिश्चराम्यहमादित्ये ऋतविश्वदेवैः अहं मित्रावरुणो भावे भरम्यहमिन्द्राग्नि अहमश्विनो भा अहं सोमाहनसं बिभर्म्यहं दुष्टारमुतपूषणं भगम् अहं दादामि द्रवेणं हविष्माते सुप्राव्ये ये यजामानाय सुन्वते
अहं राष्ट्रे सङ्गमाने वसूनां चिकितुषे प्रथमा यज्ञयानां तां मा देवा व्यादधु पुरुत्र भूरिस्तात्रां भूर्या वेषयन्ते मया स अन्नामत्यय विपश्यादय प्राणेत्यये शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मान्त उपक्षीयन्ते स्वधिशोदशद्देवन्ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वादामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतन्तमुग्रं कृणोमितं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सोमेधाम् अहं जनाय समदं कृणोमि अयधनुरातानो मे ब्रह्मद्विशेषरावे हन्तवावो अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावा पृथिवे आवेवेश अहं सोवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वा अन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनान् विश्वोतामोऽन्य वर्ष्मणोपस्पृशामि अहमेव माता इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा पर येन पृथिव्ये आवाते महिना सम्बभूव ॐ संसमित्योवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य इळस्पदे समिध्यसे सनो वसोऽन्याभर सङ्गच्छध्वं संवादध्वं सम्भो मनांसि जानताम् देवभागै यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासाते समानमन्द्रः समेतः समाने समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मन्द्रमभिमन्द्र एव समानेनावो हविषा जुहोमे समानेव आकोतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु सहसाति ॐ प्रातरग्निं प्रातरेन्द्रं हवामहे प्रातरमित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भोजनं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं होवेम प्रातर्जितं भगामुग्रं होवेम वयं पुत्रमदिते वेधर्ता आधश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्ष्येत्यः भगसत्याराधो भगे मां धियमुदावाददन्नः भगप्रणा जनय गोभिरश्वै भगप्रन्दभन्द्रवन्दस्यामाम् उतेदानीं भगवन्तस्य मोदप्रापित्वा उत मध्ये अह्नाम् उतोदितमघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतो स्याम भग एव भगवान् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्द्वा भग सर्वयज्ञो हवेते सनो भगपुरयेत भवेह समध्वरायोषसो नमन्ददधिक्रावेव शुचाये पदाय अर्वाचीनं वासविदं भगन्नारथामिवाश्वा वाजिन आवाहन्तो अश्वावतीर्गोमादेर्न उषासो वीरवादे सदा मुच्छन्तु भद्राः कृतन्दुहाना विश्वतः प्रवेद यूयं वाद स्वस्तिभिः सदा नः
ಪಂಡ ತಪ್ಪ ದೇವೇ ಸ್ವಭಕ್ತ ಜನತಾ ಅನುಜಗೃಕ್ಷಯ ಅರ್ಚೋಪಾದೋ ನಿಯತ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಆದದಾನೆ ಶ್ರೇಯೋ ದುರಾಸದತಯ ತತ್ ಅಪಾಸನಾರ್ಥಂ ಸ್ಯಾಚ್ಚೇನ್ ನಿಮಿತ್ತಂ ಅತ ನಿಷ್ಕೃತಿಂ ಆದದೀತ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಪಣ್ಣಗ ದೇವೇ ಸ್ವಭಕ್ತ ಜನತಾ ಅನುಜಗೃಕ್ಷಯ ದೇವರೇ ಬಿಂಬೊಡು ಪುರ ಸನ್ನಿಹಿತೇರಾದುಳ್ಳೆರೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ವಯಸ್ಸಾಂದುಳ್ಳೆರೆ ವೈಕ ಎಂದು ಬಣ್ಣ ದಂಡ ಏರು ಬತದ ಅಡ್ಡಬೋರ್ದು ನಟೊಣುವೇರ ಅಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪರಗೋಸ್ಕರವಾದ ದೇವರೇ ಆಯ್ತು ಸನ್ನಿಹಿತರಾದ ಪೇರಿಗೆ ಸ್ವಭಕ್ತ ಜನತಾ ಅನುಜಗೃಷ್ಟಯ ಅರ್ಚೋಪಾದೌ ನಿಯತ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಆದದಾನೆ ಐಟ್ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪಂಪಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಐಟ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಸರ್ವತ್ರ ಕಾಲೊಡುಲ ಪುರ ಉಲ್ಲೇರಿಂದರ್ಥ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣ ಪೂರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಈತ ಪೂರ ವೈಭವ ಪೂರ ಬೋಡ ಅಂತ ಬಣ್ಣಗ ಐಕ ದಾದ ಬಂಡೇರ ಬಣ್ಣಗ ಶ್ರೇಯೋ ದುರಾಸದತಯ ನಂಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ಪಡೆತೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪೂಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಬಣ್ಣಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಬಲ್ಬುಂಡು ಬಲ್ಬು ಇತ್ತಿಂಡ ಅವು 100 ವೋಲ್ಟೇಜ್ದ ಅವಳು 1000 ವೋಲ್ಟೇಜ್ದನ ಉಪ್ಪರೆ ಯಾವ ಐಕೆ ನಿಲೀಕ್ಯ ಕುರ್ರೆ ಬತ್ತಿಂಡ ಆ ಪ್ರಕಾಶನ ನಮ್ಮ ಪಡೆತೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪೂಜಿ ಅಪನಗ ದಾದ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಿನ ಬಣ್ಣಗ ಐಕೆ ಪದಿದಿನ ಕುರೇನು ನಮ್ಮ ದೆತೊಂದು ನಮ್ಮ ಐತ ಅನುಗ್ರಹನ ನಮ್ಮ ಪಡೆತೊಂಡು ಒಂದು ಬಂದು ಉಪ್ಪುಣು ಐಗೋಸ್ಕರ ಆ ನಂಕೆಲ ದೇವರೆಗೆಲ ಒಪ್ಪಿನ ತಡಗೋಡೆ ದಾಂಡಮಣ್ಣ ದಾಂಡ ದೋಷ ಪಣಪಿನ ತಡಗೋಡೆ ಆ ದೋಷ ಪಣಪಿನ ಇತ್ತನ ದಾಂಡ ಅವಿನ್ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿದು ಐಕ ಸ್ಯಾಚೇನ್ ನಿಮಿತ್ತಂ ಅತ ನಿಷ್ಕೃತಿಂ ಆದದೀತ ಐಗೋಸ್ಕರವಾದ ನಾಯ್ಕ ಬೋಡಿತ್ತೆಂಚಿತ್ತನ ಪರಿಹಾರ ದಾದಾಂಡಲ ಎಂಚನ ಉಂಡ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿದು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಿನ ಗೃಹಂ ಮಹೇಶಸ್ಯ ವಿದೀರ್ಯತೆ ಯದಾ ವಿಲುಪ್ಯತೆ ತಸ್ಯ ತದರ್ಚನಂ ಯದೆ ನೃಪಸ್ವರಾಷ್ಟ್ರಾಧಿಪತಿ ಸ್ವಪೂರ್ವಜೈ ಪತತ್ಯದೋ ಪುಣ್ಯತಮೋಪಿ ರೌರವೇ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ಜಾಗಡೆ ಒವ್ವೇ ಬಂಜಿ ಆ ದೋಷಗಳು ನಂಗೆ ಸೋಜಿ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತೋಪಿಂಚಿತ್ತನ ಕಣ್ಣಗೆ ಅವು ನಂಗೆ ತಪ್ಪು ಅನಿಷ್ಟ ಹಾಳನ್ನು ನಂಗೆ ತೋಜಿ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಡೇಗೆ ಕ್ಷೀಣಾವರ ಸುರುವಾಪುಂಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಬತ್ತಾನಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಸರಿಯ ಕರಿ ಗಿರಿ ಪೂರ ಪತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಅವು ಕ್ಷೀಣಾದ ಅವು ಅಡೇಗೆ ನಾಶಾವರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಡಿಪಿನ ನಷ್ಟಾವದು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆ ಅನಿಷ್ಟವರಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರವಾದ ದೇಹಂ ಮಹೇಶಸ್ಯ ವಿದೀರ್ಯತೆ ಯದಾ ವಿಲುಪ್ಯತೆ ತಸ್ಯ ತದರ್ಚನಂ ವಿಧಿ ಐಕ ಆಪಿಂಚಿತ್ತನ ನಂಗೆ ಕುಂಜ ಆರಾಧನೆಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಪೂರ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಅವೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದು ನಂತರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಡುವಣ್ಣಗ ಐಕೆ ಎಂಚನ ಸಮತಟ್ಟು ಬೋಡ ನಂಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ಎಂಚ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋಡ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅವೇನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುಣ ಅವು ಸರಿಯಾಗಿಂಚಿತ್ತನ ಮಾರ್ಗ ಅವೇನು ಸೂರ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅಡೇಗೆ ಐಟುಪ್ಪಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಂಪಿನ ಕ್ಷೀಣಾದ ಪೋಪುಂಡು ಪತತ್ಯದೋ ಪುಣ್ಯತಮೋಪಿ ರೌರವೇ ಅಂಚಿತ್ತಿ ಕಾಲಗಟ್ಟಡು ಐಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಯಜಮಾನ ವರ್ಗಗೂ ಬತ್ತದ ಐತಾವರ ಅನಿಷ್ಟ ಬದದು ಏತಮಲ್ಲೋದ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾದ ಏತಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅರಸಾದ ಎತ್ತದ ಇಡೀ ಲೋಕನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಿಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಪಡೆ ಪತತ್ಯಪೋ ಪುಣ್ಯತಮೋಪಿ ರೌರವೇ ಆ ರೌರವಾದಿ ನವರಕ್ಕನ ಹೊಂದುವೆರು ಎಂದು ಉಂಡು ಆ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ನಮ ಮೂಲ ಮಹಾದೇವಿನ ಪರಿವಾರ ರೂಪವಾದ ಉಪ್ಪೆಂಚಿತ್ತಿನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವ ಒಂಜಿ ರಾಜಸ ಸ್ವಭಾವದ ಇಂಚ ಸ್ವಭಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾದೇವಿನ ಒಂಜಿ ರೂಪವಾಯಿಂಚಿತ್ತನೇ ಪರಿವಾರ ಆಯಿಂಚಿತ್ತನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಐಟ ನಂಗೆ ತೂನಗ ಕೆಲವಾತ ಐಟ ದೋಷಲು ನಂಗೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಕಾಲಗೂ ಸರಿಯಾಯಿಂಚಿತ್ತನ ಪರಿವರ್ತನೆಲ್ಲ
பொருளோட ஆவரத்தின ಅವೇನೆ ಪೊರ್ಲುಡ ನಮ ಮಲ್ತದು ಐಟ ಸರಿಯಾದ ಉಂತುದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಅನನುಕೂಲತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಅವಲ್ತಡೆಗೆ ಪೂರ ಸರಿ ಮಲ್ತದು ತನ್ಮೂಲಕವಾದ ತೂಪಿಂಜಿತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆತ ಆನಂದ ಅವಡು ಅಲಂಕಾರ ಬಾವಡು ಪಣಿಪೆಂಚಿತ್ತಿನ ಇರಾದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಲಂಕಾರದ ಶಿಲಾಮಯವಾದ ಅಲಂಕಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಇತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕವು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯುಕ್ತರಾದುಳ್ಳ ಆ ಮುಹೂರ್ತೋಡು ಬರ್ಪೆಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಚಿನ ಗಂಡಾಂತೋಷ್ಣಾದಿ ದೋಷಲೆತ್ತಂಡ ವೆನೆ ಪೂರ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದು ಆ ಅಮೃತ ಗಳಿಗೆಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಆದ ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪಂಪಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬೆಳಗದು ತನ್ಮೂಲಕವಾದ ಅವೇನು ನೆನೆತದು ಏತೋ ಜನ ಐಕ ತಾರಾಯಣ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂದುಲ್ಲೆರ ಆಕಲ್ನ ಎಂಜೆಂಜನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವುಂಡ ಅವು ಪೂರ ಎದರ್ಸ ಅದು ನನಗೆ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ಆಯಂಜಿತನ ಯಜಮಾನರನ್ನಲ ಮಹಾತ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಅದು ಮಾತ ವಿಷಯಡ್ಲ ಆಹಾರ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಹಾರಡ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪ ಕೋರ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದ ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಜನರನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ್ನ ಐಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಮಹನೀಯರನ್ನ ಕಳೆಗಲ ಮಾದ ಆ ಒಳಾಯ್ದ ಅಪ್ಪನಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರನಲ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧಿಯಾದ ನಂಗೆ ಈತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಆರು ಅನುಜ್ಞಕರುಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಿತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಣ ಗೋವಿಂದಾಣಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೋತ್ರಿಗಾರೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೋತ್ರಿಗಾರೆ. ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ.
హలో 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 విష్ణునియామ మాక్షవర్యజత్రాః త్రైరంగే యదాయోః ద్రవిణోదా ద్రవిణుధస్తురశ్చ ద్రవిణోదాదనారస్య ప్రియం దదే ద్రవిణోదా వీరవాదీమిషన్నో ద్రవిణోదారాతతే దీర్ఘమాయోః సవితా పశ్చాత్తాత్ సవితా పురస్తాత్ సవితోత్తరాత్తాత్ సవితా ధరాత్తాత్ సవితానో రాసుదాం దీర్ఘమాయోః నవో నవో భవతి జాయమానోన్హ కేతుర్షదామేత్యగ్రం భాగం దేవేభ్యో విదాదాత్యాజన్మచంద్రమా స్థిరతే దీర్ఘమాయోః హేత్వర్థం స్థిరీభవ సుఖాయనః సాన్నిధ్యం చ తదా దేవా ప్రత్యవం పరివర్ధయ మా భూత్ప్రజా విరోధోస్మిన్ యజమానస్సమర్థ్యతాం సభూపాలం తదా రాష్ట్రం సర్వోపద్రవవర్జితం క్షేమేణ విద్యపదలాం శుతపక్షయ్యమట్టుదాం పూజాం గ్రహాణ సతతం మాముద్ధర నమోస్తుతే యావత్సూర్యశ్చ మేదిని తావత్త్వయా త్రిలోకేశే స్థాతవ్యమిహ సర్వదా దంశాకరాలమర్దలామణిగుండలాభ్య పందూకపుష్పధరాధర్మాణిపాదాం ఉద్యద్రేణ గజానగణదేవాజాం రక్తేశ్వరీం భజత శూలకపాలహస్తాం సమర్పయామి. గోవిందాని గోవిందా. ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ.
ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ನ ಆತಂಡು ನಾನು ದುಂಬುಗು ಒಂತೆ ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ಐನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರನ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತಿನ ಮಾತ ಸುಹಾಸಿನಿ ಮುತ್ತೈದೆರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದದ ಹೊರಟು ಸೀರೆದ ವಿತರಣೆ ಅಪ್ಪು ನಂಚಾದ ಇತ್ತೇನ ನಿಕುಲು ಲೈಂಡ್ ಉಂತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಜ್ಜಿ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ವಿನಂತಿ ಅಂಚನೆ ದೇಮಲ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ.
ಕಾಲ್. ರಾಜಾ ದಯಮಾಡಿ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳು ರಂಗಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಡಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಬೇಡಿ. ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ರಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರು ಸಹ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ರಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾರು ಸಹ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಡಿ, ಮೇಲೆ ಬರಬೇಡಿ. ವೈ ಕೆಳಗೇರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗೇರಿ ರಂಗಸ್ಥಳದಿಂದ. ಯಾರು ರಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೀರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಇದೆ, ಈಗ ರಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಯಾರು ರಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ರಂಗಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೆಳಗಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಅದು ತುಂಡಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿರಿ, ಅಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ.
विमर्शिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि खण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविदारणचण्डपराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितखण्डविपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुरविचार धुरीण महाशिवदूत कृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानवदूत कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायक रे त्रिभुवनमस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामलशूलक रे दुमि दुमितामर दुन्दुभिनाद महोमुर विशोषित शोणित दिनिरम्यक विशोषित शोणित दिनिरम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुसङ्गरणक्षण सङ्गपरिस्फुरतङ्गनटकटके कनकपिशङ्गपृषत्कनिशङ्करसद्भटशृङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्गपलक्षितिरङ्गघटद्बहुरङ्गरटद्बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जये जय शब्दपरस्तुति तत्पर विश्वनुते भण भण बिञ्जिमि भिङ्कृतनूपुर ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहित महाहवमल्लमतल्लिकमल्लितरल्लकमल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक भिल्लिक
ಹಲೋ ಒಂದು ಮನಸ್ವಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉತ್ತರ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಲೋ ಸೇರಿರುವಂತಹ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಆತ್ಮೇರೆ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಆ ಪರ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಂಪನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇಂದಿನ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಅಧೋಕ್ಷಜ ಮಠ ಉಡುಪಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೆಂಗಳೂರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಶಾಸಕರು ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಸಕರು ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜ್ಞಾನಸುಧಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಕಳ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾದಾರರು ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಉದ್ಯಮಿ ಸಂಘಟಕರು ಹಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖಂಡರು, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ನವಶಕ್ತಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಅಸರಣ್ಣ ಅನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಹಾಗೂ ಅನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಥಕರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು, ಶ್ರೀ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡೆತೂರುಗುತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು, ಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಸರಣ್ಣ ಅನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು, ವೇದಮೂರ್ತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಸರಣ್ಣ ಅನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು, ಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಸರಣ್ಣ ಅನುವಂಶಿಕ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು, ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಅಸರಣ್ಣ ಅನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು, ಶ್ರೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡೆತೂರುಗುತ್ತು, ಶ್ರೀ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡೆತೂರುಗುತ್ತು, ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೊಡೆತೂರುಗುತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂದಿನ ದಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ಎನ್ನುವಾಗ ಜಾಬಾಲಿ ಮುನಿ ವಂದಿತೆ ನಂದಿನಿ ಸುತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತೆ ಕಟೀಲು ತಾಯಿಯ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಯಾದಂಥ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಯ ಆ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಶುಭಾವಸರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ ಪುನೀತ ಭಾವ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಲಭಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಮಧುರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚುಟುಕಾದಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು, ಜೊತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತದ ನುಡಿತೋರಣದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂಥ ಸಮಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಅಸರಣರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಎನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಲುಮೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಮಾತಿನ ತೋರಣದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಲವಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಮೀಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರು. ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಸ್ರಣ್ಣ, ವೇದಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ ಆಸ್ರಣ್ಣ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಸ್ರಣ್ಣರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸಡಗರದಿಂದ ನಡೆಯುವುದು. ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವೂ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದೆ. ಕಟೀಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಸ್ವಯಂಭೂ ಸನ್ನಿಧಾನಗಳು. ಒಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂತಹ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಂದಿನಿಯ ನಮ್ಮಲ್ಲೀಗ ಮೂಲ ಕುದುರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಭ್ರಾಮರಿವನ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಇದೇ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ. ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅರುಣಾಸುರ ತನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಬಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಇಬ್ಬಾಗ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ 19ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಕ್ಕಾಗಿ ಆದಂತಹ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಅದು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಆಗ್ತದೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಬರೋಡ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಟೀಲ್ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದೊಂದು ಬಾಕಿ ಉಂಟು, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕತುಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ದೇವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದನ ಹೇಳ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಆ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಂಡೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, MRG ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು, ಇವರನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿದ್ದು 23ರಿಂದ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬುಗೆ ಆ ಊರಿನವರಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಂದ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರು. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ದಾನಿ, ದೇವರ ಭಕ್ತ, ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲಿನದ್ದು ಸಹ ಸದ್ಭಕ್ತನಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ, ಹತ್ತೂರು, ಕೊಡೆತ್ತೂರು, ಎಕ್ಕಾರ, ಶಿಬರೂರು ನಾಗರಿಕರ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನಿಯವರು ಕಟೀಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಯೋಗಾಯೋಗವಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದೊಂದು ಸನ್ನಿಧಾನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿದ್ದು. ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮುಗಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿಯ ಮತ್ತು ಧೂಮಾವತಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಇದೆ, ಅದು ಭವ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಕೆಲಸ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನೊಂದು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೂ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈಗ ಅವರು ಕಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಹನಾಳ್ ಅವರು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿ ತುರ್ತಾದಂತಹ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವವರು ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ. ಇವರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲಿನ 2020 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ವೈಭವ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ವೈಭವದಿಂದಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪುಣೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪುಣೆಯ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಕ್ತ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂತ ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು ಸಂತೋಷಣ್ಣ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ನಗು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು. ಅಂತಹ ಸಂತೋಷಣ್ಣನಿಗೂ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಳಿದವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಈ ಕಟೀಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಸರಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಿಕರ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ನಾನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸನತ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ದಾಸ್ ಭಂಡಾರಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೊಡತ್ತೂರು ಗೊತ್ತು ಮನೆತನದ ಕುಟುಂಬಿಕರು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಸನತ್ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಹ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೋರ್ವರು ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟರ ಕುಟುಂಬ. ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಗೌರವ ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟರ ಆಗ ನೋಡಿದೆ ನಾನು, ಮೇಲೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಶಶಿಯಣ್ಣನ ಸಹೋದರರು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಲವ ಶೆಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೋರಿಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಿನ್ನುಗೋಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಗುರುರಾಜ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಒಂದೆರಡು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲ TV ಚಾನಲ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೂರದ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವನ್ನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದ ಕೊಂಡೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹನೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜಗನ್ಮಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು. ಹಲೋ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದಂಥ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಸರಣ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸರಣರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸರಣರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಮೂರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸರಣ ಇವರಿಂದ ಇದೀಗ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಾತು. ಶರಣಾಗತ ದೀನಾರ್ಥ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣೆ ಸರ್ವಸ್ಯಾತಿ ಹರೇ ದೇವಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ತಾಯಿ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇವಳದ ವಿಶೇಷ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಾದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿ
ರಾಕ್ಷಸರು ಎಲ್ಲರೂ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಕ್ಷಸರು ವರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಆ ವರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಬಹುಶಃ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ಈ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟರವರಿಗೆ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಯೋಗವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಕೂತಂದ್ರೇನು ಬಹುಶಃ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟರಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರಿಗಿತ್ತು. ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಶಿಧರ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ತನ್ನದಾದಂಥ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ದೇವರ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಂಥ ಹಣದಿಂದ ಆ ಪುಣ್ಯ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿ 10 ಹಲವು ಋಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಸಮಾಜ ಋಣ, ಮಾತಾಪಿತೃಗಳ ಋಣ, ದೇವರ ಋಣ ಅಂತ. ಸಮಾಜ ಋಣ ಒಂದಾದರೆ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜ ಋಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟರು, ದೇವರು ನಾವು 2 ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದೇವರು ಸಹಸ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಬಹುಶಃ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟರು ಭಾಳ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು 1 ಕೋಟಿಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಆ ಮಹಾದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಚೆಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳುವುದು ದೇವರು ಬಿಂಬಂತೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಂತೆ. ಬಿಂಬ ಚೆಂದ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಬಿಂಬವನ್ನು ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ಬಿಂಬವನ್ನು ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ನಾಮವನ್ನು ದೇವರು ಚೆಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸೇವೆಯ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಸಾದ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹಾದೇವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯ, ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಅವರ ಭಾವಿ ಜೀವನ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಸರಣ ಅನುವಂಶಿಕ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ 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 ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಅಧೋಕ್ಷಜ ಮಠ ಉಡುಪಿ, ನಮ್ಮ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮನ 48 ದಿವಸದ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂಥ ಯತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀವರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀವರ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ, ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀವರ್ಯರಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೇವಾದಾರರಾದಂಥ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ದಂಪತಿಗಳು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸರಣ್ಣರೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಈ ಸಭೆಗೆ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀವರ್ಯರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾವೋ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಮಾತರಹ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಜಾರ್ಥವಾಗಿ ಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಯತಿಶ್ರೇಷ್ಠರಿದ್ದರೆ ಅದು ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀವರ್ಯರು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೋಸಂತತಿಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ, ಗೋಸಂತತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀವರ್ಯರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಗುರುಕುಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಬಾರದು ಎನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವರು. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಈ ತುಳು ಮಣ್ಣಿನ ಓರ್ವ ಸಂತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥದ್ದು, ರಾಮನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂದಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೊಂದು ಪುನೀತ ಭಾವ. ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀವರ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾಧಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಾಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಟೀಲು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಯ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೆ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಸೇವಾದಾರರು ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ, ಶಶಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ಮಾಲಕರು, ತುಳು ಸಂಘ ಬರೋಡದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರೊಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಂದರು. ಇಂದಿನ ದಿನ ಪೂಜ್ಯ
ನಮ್ಮ ಹರಿನಾರಾಯಣ ಅಸರಣ್ಣರ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದು, ನಾವೊಂದು ಸುಹಾಸಿನಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀರೆಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವನ ಅಂತ. ಆಗ ಅಸರಣ್ಣರು ಹೇಳಿದರು, ಕಟೀಲು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಸೀರೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟಂತ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಭಕ್ತರು ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಯಥಾಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೀರೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸೇವಾದಾರರು ಕೂಡ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳು. ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 7.5 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಶಶಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರು, 10 ರಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದಂಥ ಅನ್ನದಾತರು, ದೇಶದ 12 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಓರ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ. ಇಂದಿನ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಯನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು 90 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು. ಕಟೀಲು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತನ್ನ ಒಂದು ಆರಾಧ್ಯ ಮಾತೆಯಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ಇಂದಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಡೆದಂಥ ಪೂಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡ ನನಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಈ ಗುಡಿಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದು ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಓರ್ವ ದಾನಿ, ಅವರೋರ್ವ ದೈವ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮುಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾತೆ ಕಟೀಲು ತಾಯಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಆಗಿರಲಿ, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀವರ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾನಶೂರ ಕರ್ಣ ಎನ್ನುವಂಥ ನಗಳ್ತ ಬೆಳೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು, ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಹಾಮಾತೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಗಳು ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀವರ್ಯರಿಂದ ಸಮ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವರೇ ಆದಂತಹ ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಟೀಲಿನ ಸದ್ಭಕ್ತ, ಮೊದಲೇ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಶಾಸಕ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿಯ ಸದ್ಭಕ್ತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀವರ್ಯರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀವರ್ಯರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀವರ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಾತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಿವಿಯಾಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀವರ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಮಂಥಪಾಶಧರಂ ದಿವ್ಯಾರ್ಭಕಾಕೃತಿಂ ಶಿಖಾಬಂಧತ್ರಯೋಪೇತಂ ಭೈಷ್ಮೀ ಮಧ್ವಕರಾರ್ಚಿತಂ. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹದ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದಿರುವ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ. ನಾನು ಯುಗ ಯುಗಗಳೆಲ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅಧರ್ಮ ತಾಂಡವವಾಡತ್ತೆ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾನಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಸಜ್ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಯುಗ ಯುಗಗಳಲ್ಲೂ ಅವತರಿಸ್ತೇನೆ. ದಾಸರು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೋದಿದೆ, ನಿನಗಿಂತ ಕುಂದೇನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿನಗಿಂತ ಕುಂದೇನು. ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ನೀನು ಹೇಗೆ ಯುಗ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ, ಏನೆಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು, ಇತ್ತಂ ಯದಾ ಯದಾ ಬಾಧಾ ದಾನವೋತ್ಥಾ ಭವಿಷ್ಯತಿ ತದಾ ತದಾವತೀರ್ಯಾಹಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಅರಿಸಂಶಯಂ. ದುಷ್ಟರಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಯುಗ ಯುಗಗಳಲ್ಲೂ ಅವತರಿಸಿ ಸಜ್ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂತಹ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ರೂಪವೂ ಒಂದು. ಪ್ರಣತಾನಾಂ ಪ್ರಸೀದತ್ವಂ ದೇವಿ ವಿಶ್ವಾರ್ತಿಹಾರಿಣಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯವಾಸಿನಾಂ ಈಡ್ಯೆ ಲೋಕಾನಾಂ ವರದಾಭವ ಅಂತ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶರಣ ಬಂದವರಿದ್ದಾರೆ, ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಬಯಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹದ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಇರಬಹುದು, ಆ ಊರಿನ ಮಂದಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟರು, ಅದರಂತೆಯೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖರ ಒಂದು 2 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಊರು ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರಲಿ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇರಬಹುದು, ಪುನರ್ನವೀಕರಣ ಇರಬಹುದು, ಏನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಆಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂತಹ ಮಂದಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯಾ ಊರಿನ ಮಂದಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಹವಾಲನ್ನು ತಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭರತಖಂಡದ ಮಹತ್ವ ಅದಂತೆ. ಅಯನ್ ನಿಜ ಪರೋವೇದಿ ಗಣನ ಲಘುಚೇತಸಾಂ ಉದಾರ ಚರಿತಾನಂತು ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ. ಇದು ನಮ್ಮ ಊರು, ಇವರು ನಮ್ಮವರು, ಅವರು ನಮ್ಮವರಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಊರಿನವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಸಾಮಾನ್ಯರದ್ದಿರತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಾತ್ವಿಕರ ಮನಸ್ಸು ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ, ಇದೀ ಜಗತ್ತೇ ನಮ್ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಹೃದಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟರು ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಬಂಜಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಸೇವೆ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಅವರ ಸೇವೆ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಕೇವಲ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ದೇವಿಯ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯ ವಿತರಣೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡದ್ದಿದೆ. ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು, ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಸಲಿ, ಅವರಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಉಪಕಾರವಾಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಸತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಸರಣರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರ ಊರ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವದ್ ಅನುಗ್ರಹ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ನಿರಂತರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಳಿತಾಯ. ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಹಿಂದಿನ ಮಠಾಧೀಶರಾದಂಥ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಶಶಿಯಣ್ಣನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದವರೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಈಗಿನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ 48 ದಿನ ಮಂಡಲೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥರು ಬಂದದ್ದೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಮಾತು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಕಟೀಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಾರ್ಥತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗೋದು, ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯ ಗುಡಿಯ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ತೋರಣ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಡುವಾಗ ತೋರಣ ಇಡುವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕೇಳಿ ಬಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಡುವುದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಹತ್ತಿರದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಿಯ ಪೀಠವೂ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಯೋಗ ಎನ್ನುವಂಥ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು 4 ಗಂಟೆಗೆ, ಅದದ್ದು 5 ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗುವಾಗ ದೇವರು ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಬಿಂಬಾಧಿವಾಸವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಅಯೋಚಿತವಾಗಿ ಭೀಮನಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಗಳವರು ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದರ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನಿಂತುಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಊಹೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ದೇವರಿಗೆ ಕಲಶಾಧಿವಾಸ ಆಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ಬೇಜಾರು ಶ್ರೀಗಳು ಬಂದರು. ಮೊದಲು ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಶಕುನ. ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಶಿಯಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯಜಮಾನರು ಹೇಳಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಚ್ಚೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೈಭವದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಗಂಟೆ ಬಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಶಶಿಯಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿದರೆ ಗಂಟೆ ಬಡ್ದದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟು ಪೂಜೆಗೆ ಗಂಟೆ ಬಡ್ದದ್ದು ಯಾರು ಕೇಳಿದರೆ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟರು. ಅಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಭಕ್ತರಾದಂಥ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟರು 2 ಮಾತಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಪ್ಪೆ ಬ್ರಹ್ಮರಾಮಿಕಿನ ಪಾದೆಗೂ ತರೆತಕ್ಕಾದ ನಮ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿನ ಪಾದಗೂ ಹೊಂದಿಸುವ ಒಂದು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸುವುದು, ವೇದಿಕೆಯ ಮಿತ್ತಡೆ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಂದಿಸುವ ಒಂದು ಮಾತಾ ಹಸ್ರಣ್ಣ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತರೆತಕ್ಕಾದ ವೇದಿಕೆಯ ಮಿತ್ತಡೆ ಹಿರಿಯರ ನೆಂಚಿತನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣೆ, ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ, ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು, ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಅಂದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಅಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯ ನೆಂಚಿತನ ಉಮ್ಮನಾಥ್ ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಬಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊಡತೂರು ಗುತ್ತದ ಸಂಸಾರ ಎನ್ನ ಸಹೋದರ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು, ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾತ ಎನ್ನ ಸೋದರನಕ್ಕಲು ಮಾತ ವೆದುಡಿಪ್ಪನಂಚಿತನ ಮಾತ ಕಟೀಲ್ದ ಶಬ್ದಾಗ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲ ದಾದನ್ ಪಂಡ ಎಂಕೇತು ಸಂತೋಷನ ಐಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂತೋಷ ನಿಕ್ಲಗಲು ಎಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವೆ ಹಸ್ರಣ್ಣೇರು ಪಂಡೇರಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಟೀಲಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ ಬತ್ತು ಬೋಪು ನಾವು ಅಮ್ಮನ ದಯಟ್ಟು ನಡ್ತಂದಿತ್ತು ನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಕಟೀಲು ಎಂಕ್ಲೇನು ಸುರೂಕುಲು ಎತ್ತಂದು ಬೈಂದ ಎನ್ನ ಪೆದ್ದಿ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತು ಎಜ್ಜರಾರು ಆಡಾರೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಅಂತ ನೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಕಿನ್ನೆ ಎಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೆ ಬಸ್ ಇತ್ತೀನಿ ಆ ಬಸ್ಸುಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಗ್ಲೆ ತಂದು ಬರ್ತದೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಟೀಲ್ಡು ಬಯದ ಪೊರ್ತು ಮಾತ್ರ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಖಾಲಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂತ ಪೂಜೆ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಪಿರ ಪೋರ ಬಸ್ಸಿದ್ದ ಅಂದ ಇಂದುವೇ ಜಾಗಡು ಶಾಲೆ ಇತ್ತು ನಂಚ ಶಾಲೆಡು ಜೆತ್ತದು ಮನದಾನೆ ಇಂಕ್ಲು ಈಲಡ ಪೋಪು ನಂಚಿತ ನಂಜು ವಾಡಿಕೆ ವರ್ಷಡೋರನ ಅಂಚಿತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲು ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಡೆ ಬರಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾಯನ ಕಾಲೋಡು ಕಟೀಲ್ದಲ ಅನಂತ ಹಸ್ರಣ್ಣರಿಗೆ ಪುರ್ಪೋನು ಸಂದೇನ ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ನೆನಪು ಅಂತನ್ವೇನು ಇಂಕ್ಲು ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿಲ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂದಿದ್ದೇರು ಜನವರಿದ 1ನೇ ತಾರೀಕಿದಾನಿ ಮೂಲು ಚಂಡಿಕೆಯಾಗೆ ಆಪುನು ಆ ಚಂಡಿಕೆಯಾಗೂ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸ್ಥಾರ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರ್ಪ
ಪೋಯಿನ ಜನವರಿ 10 ಈ ಜನವರಿ ದುಂಬದ ಜನವರಿ ದಾನಿ ಎಂಗ್ಲ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಕೈ ಮುಗಿನಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ನ ಬಿಡದಲ್ಲೈತೀರಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಅನಂತರು ಗರ್ಭಗುಡಿತ ಉಲಾಯ್ತೀರಿ ಸೀದಾ ಬತ್ತನಾರು ಬಂಡೇರು ಇರೆಗೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಗುಡಿ ಮಂತದ್ದು ಕೊರಡು ಒಂದು ಅವು ದೇವರನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಂದ ಏನಿದೆ ಅವೇ ಪುರ್ತುಡು ಎಂದು ಹಾ ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದುಂಬಿಪಿರ ತೂತುಜಿ ಬಹುತೇಕವಾದ ಕೂಡ ಹರಿಹಸರಣ್ಣರು ಬಂಡೇರು ದಾದಾ ಅಂದ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಮೂಲು ಕಟೀಲಡು ಒವುಲ ಇಂಚ ದೇವೇರನ ಕೆಲಸ ಒವುಲ ಬಾಕಿ ಒರಿದೀಜಿ ಒಂದು 2018 ವರ್ಷ ಈ ಸವಿಡ್ದು ಇಂಚಿ ಒಂದು ಆವಡ್ದು ನಿತ್ತಂಡು ಬಹುತ ಅಪ್ಪೆ ಗೀರ್ನ ಕೈಟೆ ಮನ್ಪಾವಡ್ದು ನಿಪ್ಪೊಡ್ತು ಹೋಜೋಡು ಅಂಚ ಆ ಭಾಗ್ಯನ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಮಾತ ಚುರುಕಾದ ಕಟೀಲ ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನಂತ ಹಸರಣ್ಣರಿಗೆ ಮಾತ ಹಸರಣ್ಣ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಸ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಎಂಚ ತೆರೆಯೋನೋಡು ಪನ್ಪನಿಗೆ ಒಂದು ಲಡ್ಡು ಪಾತಿರದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನು ಉಂತಾಬೆ ಕಟೀಲಡು ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ತೂಪ ಇತ್ತ ಮೂಲಿನಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂಡ್ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಸ್ವರೂಪಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾಜಸ್ವ ಸ್ವರೂಪಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ತಾಮಸಿಕ ಸ್ವರೂಪಡು ದೇವರೇ ಮೂಜಿ ಸ್ವರೂಪಡು ಮೂಲು ದುರ್ಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅನಂತೆರ್ನ ಹಸರಣ್ಣ ಬಂದು ನಕ್ಲೇನು ಪನ್ಪ ನಕ್ಲೇನು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ 4:30 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4:15 ಗಂಟೆ ಬಂದಾಗ ಕಟೀಲು ತಾಯಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪಿನೇ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ, ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪಿನಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಬೇಕು. ಅನೇಕ ಮಂದಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ತಾಯಿ ಕಟೀಲ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕುದುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋದಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಿದ್ದೆ ರಾತ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ದತ್ತವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹಸರಣ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮೂಲ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಗನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಬಾವಿ ಇದೆ. ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗ ತನ್ನಂತಾನೇ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆ ಇದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃಕ್ಷಗಳಿದೆ, ದೇವ ವೃಕ್ಷಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲವಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಸ್ಥಳ. ಅರುಣಾಸುರನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಅದೃಶ್ಯ ಆದಾಗ ಅರುಣಾಸುರ ತನ್ನ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕಡಿದಾಗ ಆ ಕಲ್ಲು ತುಂಡಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ದುಂಬಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅರುಣಾಸುರನಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅನೇಕವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರಹ್ಮರಥದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬರುವ ವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಪಿಲಿಚಂಡಿಯ ಧರ್ಮ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮೆಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಕಡಲಿ ಇಂಥ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಈ ಕಲ್ಲು ಮೂಲತಃವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಆ ಹೊಳೆ ಹತ್ತಿರ ಅಣೆಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದೇ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಾವು ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸುತ್ತವಾಗಿ ಕೂಡ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಒಂದು ತುದಿ ಹೊರಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ದೈವ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನಡೆದಂಥದ್ದು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಸರಣ್ಣ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಇದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಕಟೀಲು ತಾಯಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ವಸ್ತ್ರದಾನ, ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾನ, ಇದು 3 ಸೇವೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸೇವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಕಟೀಲಿಯ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಲಶ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವಿಯ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಕಲಶವನ್ನು ಇಟ್ಟು ತಾಯಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯ ಮುಖತ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತದನಂತರವಾಗಿ ಆ ಕಲಶವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪುನೀತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೀತದೆ. ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೆಯುವಾಗ ತಾಯಿ ಕಟೀಲ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಇದೇ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಈ ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನ ವೀಕ್ಷಿಸುವಂಥ
ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತಾಯಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 7 ಮೇಳಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಾಯಿಯ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಪ್ರಕಾಶಣ್ಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ತಾಯಿಯ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಒಂದು ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳಿದರು, ಏನು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಏನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೊನೇಷನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಯಾನು ಕೋರ್ಪೂಜೆ ಏನಾಡೋದು ಆ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ತಮಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ, ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಹಯೋಗ ನಿಲ್ತಾರೆ. 3 ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಒಬ್ಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ, 2 ಬರೋಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರಣಾಂತರ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು ಕೂಡ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ತಾಯಿಯ ವಸ್ತ್ರದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ. ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಬಂಡೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ತಾಯಿಯ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಟೀಲಿನ 2 ಫೋಟೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೂಲಬಿಂಬದ ಫೋಟೋ, ಮೊದಲಿನ ಆಕಾರವಾದಂಥ ಕಟೀಲು ನಕ್ಷತ್ರದ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ತದನಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೂಪವಾದಂಥ ದೇವಿಯ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇನ್ನು ಜನ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಜನ್ಮ ಇದ್ದರೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೇರುವಂತೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬೇಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿತೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ದೇವರು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಏನು ಪೀಠ ಇದೆಯೋ ಅದು ಚೆಂದ ಕಾಣಬೇಕೆನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟರದ್ದು. ಇನ್ನು ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟಿ ಅಂದರು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದಬೋಪಣ್ಣರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾದೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಪುರಿ ಏರ್ಲ ಪಾತಿರುಜ್ಯ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅವರದ್ದು ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೋರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಭಾ ಮರ್ಯಾದೆಯಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಣಿತಿ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಮೊನ್ನೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು ಕಟೀಲಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಅವರದ್ದು ವಿಶೇಷ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರ ನೆರವು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯೊಳಗೆ ಈ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಾನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯುಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಇಡೀ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಗೋಸ್ಕರ. ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋಳ 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರ ಇಡೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯ ಖರ್ಚು ನೋಡಿ, ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಟೀಲಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಆಚೆ ಈಚೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು. ಅವರಿಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಟೀಲಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಭೋಜನ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಒಂದು 200 ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಾತ್ರಿ ನಿವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಶಾಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತವರು, ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತವರು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ನಮಗೆ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಕಟೀಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ CSR ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು
ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರು CSR ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ಕಟೀಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕಟೀಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹದ, ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವದ ಅಲೌಕಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮುಷ್ಮಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯವಾಗಿ 2 ಮಾತನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ ಸೇರೊಂದುಪ್ಪನ ಮಾತೇರನ ಗಮನಗ ಇಡೆಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮಾತೇರನ ಬರುವುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತೇರಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಪಾತೇರ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪುಂಡು ಸೀರೆ ವಿತರಣೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಂಭ ಪಡು ಮಾತೇರ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ನಂದಿನಿ ನದಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿವಾರ ದೇವತೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ದೇವರ ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಸ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಉಮ್ಮನಾಥ್ ಕೋಟೇಂದ್ರೆ, ಕಾಪು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರಾದಂಥ ಶಾಸಕರು ಸುರೇಶ್ ಗುರ್ಮೆ ಅವರೇ, ಇವತ್ತು ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರೇ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರು ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಹಾಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದವರೇ, ಬಂದಂಥ ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರಣಿಕ ದೈವದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ, ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪರವೂರು ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರವೂರಿಗೆ ಹೋದನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪರವೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇವತ್ತು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕಟೀಲ್ ಅಮ್ಮನನ್ನು ನಾನು ಅಂದಿನಿಂದ ಇವತ್ತು 35 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅಮ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ನಾನು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕಟೀಲು ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ
ನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಘನತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಧಕ್ಕೆ ತರದಂಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟವನು ನಾನು. ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳು ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಋಣ ಇದೆ, ಋಣಮುಕ್ತನಾಗಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಶಶಿಧರ್ ಬರೋಡವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಕಟೀಲು ಅಮ್ಮನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ರಕ್ತೇಶ್ವರದ ಗುಡಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದುಂಟು, ನೋಡಿದ್ದುಂಟು. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ಅದೊಂದು ದೇವರ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಗುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅದು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡು ಅವರಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಅವರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಅದು ಯಾರೂ ಏನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜೊತೆ, ಅಸ್ಯಾವಣಿಯವರ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಜೊತೆ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾದದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ನನ್ನದಂತೇಳಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನು ಬರುವಾಗ ಏನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೋಗುವಾಗ ಏನೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಾನಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ 2 ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ದಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕೆರೆಯ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲುವುದು. ದೇವರು ಏನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ಏನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನು ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆ ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಸತ್ಕೀರ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಸಿರು, ನಾವು ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷ 25ನೇ ಇಸವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 20ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನೆಲ ಸಮ ಮಾಡಿ ನಾವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು. ಇವತ್ತು 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ನಾಳಿದ್ದು 23ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಇದೆ, ಅದು ಮೇ 4ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೆ ನಡೀತದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತ್ರ, ಇದೊಂದು ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ, ಇದು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಭಾಳ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇವತ್ತು ಪಡುಬಿದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ತಾವು ನಾಳ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. 12 ದಿನದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಉಮ್ಮನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನರವರು ಹೇಳಿದಾರಂತೆ, ಭಾಳ ಸ್ಪೀಚ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ, ನಾವು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು. ನಾವು ಇದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ನನಗಂತೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ 50 ದಿನ ನೀವು ಏನು ಉಪವಾಸವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಉಪವಾಸ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದಿಲ್ಲ, 50 ದಿನ ಉಪವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ. 5 ದಿನ ಏನು ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳದೆ, ನೀರು ತಗೊಳ್ಳದೆ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. 5 ನಿಮಿಷ ಗಾಳಿ ಸೇವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅರೆ ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ದೇವರ ದಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅರೆ ಕ್ಷಣ ಕೂಡ ದೇವರ ದಯೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ದೇವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅದು ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ವಸ್ತ್ರದಾನ ಆಗ್ತದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಇದೊಂದು ಬಹುಶಃ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀರಿ, ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಂದಂಥವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮುಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಆಗಲಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಅಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ
ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಗಣ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಚಾಮುಂಡಿಯ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಲೋ, ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಯ ನವೀಕರಣ, ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀವರರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಡಿದಾಮರೆಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಸಭಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹಿತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ 1 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 15 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಧನ್ಯತೆ ನಮಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುವಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಯಾರೂ ರಶ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೀರೆ ಪ್ರಸಾದ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆಗದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಮಂದಿ ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಸೀರೆ ಪಡೆಯದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೀರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದ ಸೀರೆ, ಯಾರು ರಶ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ವಿತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲುವವರು ಸರಸ್ವತಿ ಸದನದ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಲ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ದೇವರ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಇದೆ, ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ. ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂದಿನ ದಿನ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೇರಿರುವಂಥ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಹಾಮಾತೆ ಕಟೀಲು ತಾಯಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ, ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ವೇ ಜನಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಹರಸಿ ಆರೈಸಲಿ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತರು ಗಮನಿಸಿ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಇದರ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೀರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೇರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಸರಸ್ವತಿ ಸದನದ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು, ದೇವರ ಭೋಜನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಯಮದಿಂದ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ, ದಯಮಲ್ತದ ಏರ್ಲ ರಶ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒವೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ತೊಳಿತಾ ಉಪುರ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಮೂಲ್ಪುರ ಒಟ್ಟು ನುರ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಯಮಲ್ತ ಗಮನಿಸಾಲೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರ ಸೀರದ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡು, ದಯಮಲ್ತ ಏರ್ಲ ರಶ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಯಮಲ್ತದ ಗಮನಿಸಾಲೆ. ನಮ್ಮ ಅವಳು ನುರ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಯಮಲ್ತದ ಆರಾಮ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಅವಸರ ಮಲ್ಪಡೊಂದುಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರ ಸೀರದ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆಪುಂಡು. ಐಕ್ ಬೊಡಪಿನಾಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಂತದ ಕೌಂಟರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಗಮನಿಸೋಡು ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಮಂತದ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಓಯ್ ಒಂಜಿ ಅವಘಡಗೆ ಕಾರಣ ಆವೊಚ್ಚಿ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ. ದಯಮಲ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೈಸೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಾರೆ. ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದೊಲೈ ಪೂರ ನಂಕೊರ ಜನಕುಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ಮೂವ ಪೇರು ಒನಸ ಹೊಲಗೆ ಪೋಪೇರು ಅಂಚಾದ ನೆಟದ ಸಭೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪಡು ಬಂದು ಪಿರೋವರ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಹಲೋ, ದಯಮಲ್ತದ ಸರಸ್ವತಿ ಸದನ ದೊಲಾಯಪ್ಪನ ಮಾತಾಡಲು ವಿನಂತಿ.
ಅವಳು ಜನ ಪ್ಯಾಕ್ ಆದುಂಡು ದಯಮಲ್ತು ನೂಕು ನುಗ್ಗಲ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮೂಲು ಪಿದೇ ಬರ್ಪಿನ ಕಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಅದು ಬುರ್ತು ನೂಕ್ಯಾರಂದಾಂಡ ಎರಡನಲ್ಲವರಿ ಬೂರುವೇರು ದಯಮಲ್ತದು ಅಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರಲೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ದಯಮಲ್ತದು.
ಪಾಣಿಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗೆ ಐಸಿರಿ ನೀಡುವ ಶ್ರೀಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಹರಿಹರಸಿಗೆ ನಾರಾಯಣಿಗೆ ಎತ್ತಿರೆ ಕೆಂಪಾರತಿ ನಿತ್ಯಗೆ ಸತ್ಯಗೆ ತನ್ನೀರೆ ತಂಪಾರತಿ ಐದೆಗೆ ಮುತ್ತೈದೆಗೆ ಎತ್ತಿರೆ ಕೆಂಪಾರತಿ ನಿತ್ಯಗೆ ಸತ್ಯಗೆ ತನ್ನೀರೆ ತಂಪಾರತಿ ಐದೆಗೆ ಮುತ್ತೈದೆಗೆ ಎತ್ತಿರೆ ಕೆಂಪಾರತಿ ನಿತ್ಯಗೆ ಸತ್ಯಗೆ ತನ್ನೀರೆ ಹಲವು ಜನ್ಮಗಳ ಸುಕೃತದ ಫಲವು ಆದಿಮಾಯೆಯ ದರ್ಶನ. ಹಲವು ಜನ್ಮಗಳ ಸುಕೃತದ ಫಲವು ಆದಿಮಾಯೆಯ ದರ್ಶನ. ಮನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತ ಮುದದಿ ಪೊರೆಯುವ ಆ ಕ್ಷಣ. ಮನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತ ಮುದದಿ ಪೊರೆಯುವ ಆ ಕ್ಷಣ. ಹಲವು ಜನ್ಮಗಳ ಸುಕೃತದ ಫಲವು ಆದಿಮಾಯೆಯ ದರ್ಶನ. ಕನಸು ನನಸಲು ಹಾಡುವೇನ ತಾಯೇ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಯ. ನನ್ನ ಮನವೇ ನಿನಗಾಗಿ ತೆರೆದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ದೇಗುಲ. ಕನಸು ನನಸಲು ಹಾಡುವೇನ ತಾಯೇ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಯ. ನನ್ನ ಮನವೇ ನಿನಗಾಗಿ ತೆರೆದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ದೇಗುಲ. ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ತಾಯೇ ನರ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗಳ ಕೈದಿ ನಾನು ಬಾಗುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ. ಬಾಗುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ. ಹಲವು ಜನ್ಮಗಳ ಸುಕೃತದ ಫಲವು ಆದಿಮಾಯೆಯ ದರ್ಶನ. ಬುದ್ಧಿ ನೀನೇ ತಿದ್ದಬೇಕು ಎನ್ನ ಹಣೆಯ ಬರಹವ. ನಿನ್ನ ನೆರಳೆ ನಿತ್ಯವು ಎನಗೆ ಅಭಯವ ತರುವ ಆಶ್ರಯ. ಬುದ್ಧಿ ನೀನೇ ತಿದ್ದಬೇಕು ಎನ್ನ ಹಣೆಯ ಬರಹವ. ನಿನ್ನ ನೆರಳೆ ನಿತ್ಯವು ಎನಗೆ ಅಭಯವ ತರುವ ಆಶ್ರಯ.
ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಿ ನೆಲೆಸಿ ಮೆರೆವ ತಾಯೇ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಭಕ್ತ ಜನರ ಕಷ್ಟವ ನೀಗುತ್ತ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗುವ ಐಸಿರಿ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗುವ ಐಸಿರಿ ಹಲವು ಜನ್ಮಗಳ ಸುಕೃತದ ಫಲವು ಆದಿಮಾಯೆಯ ದರ್ಶನ ಮನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತ ಮುದದಿ ಪೊರೆಯುವ ಆ ಕ್ಷಣ ಹಲವು ಜನ್ಮಗಳ ಸುಕೃತದ ಫಲವು ಆದಿಮಾಯೆಯ ದರ್ಶನ. ಹೊಸುಗೂಸು ಅಮ್ಮನ ಅರಸುತ್ತ ಬಂದಂತೆ ಕಟಿಲಾಂಬೆ ನಿನ್ನನು ಬಳಸಲು ನಾ ಬಂದೆ. ಹೊಸುಗೂಸು ಅಮ್ಮನ ಅರಸುತ್ತ ಬಂದಂತೆ ಕಟಿಲಾಂಬೆ ನಿನ್ನನು ಬಳಸಲು ನಾ ಬಂದೆ. ಜಯ ತೋರಿವರ ನೀಡಿ ಕರ ನೀಡಮ್ಮ, ಭಯ ದೂಡಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಒಲವೂಡಮ್ಮ. ದಯ ತೋರಿವರ ನೀಡಿ ಕರ ನೀಡಮ್ಮ, ಭಯ ದೂಡಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಒಲವೂಡಮ್ಮ. ಹಸುಗೂಸು ಅಮ್ಮನ ಅರಸುತ್ತ ಬಂದಂತೆ ಕಟಿಲಾಂಬೆ ನಿನ್ನನು ಬಳಸಲು ನಾ ಬಂದೆ. ಹಣ್ಣುಳ್ಳ ಮರವೇ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಆಸರೆ, ಕಣ್ಣೀರದ ಮನುಜಗೆ ಕೋಲೆ ಆಸರೆ. ಹಣ್ಣುಳ್ಳ ಮರವೇ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಆಸರೆ, ಕಣ್ಣೀರದ ಮನುಜಗೆ ಕೋಲೆ ಆಸರೆ. ಸಣ್ಣ ಕೂಸಿಗೆ ತಾಯ ಮಡಿಲೇ ಆಸರೆ, ಸಣ್ಣ ಕೂಸಿಗೆ ತಾಯ ಮಡಿಲೇ ಆಸರೆ. ಇಲ್ಲೇಕೆ ತಡವೆ ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ಬಾರೆ, ಇಲ್ಲೇಕೆ ತಡವೆ ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ಬಾರೆ. ಹಸುಗೂಸು ಅಮ್ಮನ ಅರಸುತ್ತ ಬಂದಂತೆ ಕಟಿಲಾಂಬೆ ನಿಲ್ಲನು ಬಳಸಲು ನಾ ಬಂದೆ. ನೀರುಳ್ಳ ಕೊಳವೆ ಹಂಸಕ್ಕೆ ಆಸರೆ, ಬೇರುಳ್ಳ ಮರವೇ ಹೂಬಳ್ಳಿಗಾಸರೆ. ನೀರುಳ್ಳ ಕೊಳವೆ ಹಂಸಕ್ಕೆ ಆಸರೆ, ಬೇರುಳ್ಳ ಮರವೇ ಹೂಬಳ್ಳಿಗಾಸರೆ. ಅಳುವ ಹಸುಳೆಗೆ ತಾಯ ತೋಳೆ ಆಸರೆ, ಅಳುವ ಹಸುಳೆಗೆ ತಾಯ ತೋಳೆ ಆಸರೆ. ಇನ್ನೇಕೆ ತಡವೆ ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ಬಾರೆ, ಇನ್ನೇಕೆ ತಡವೆ ಭ್ರಮರಾಂಬೆ ಬಾರೆ. ಹಸುಗೂಸು ಅಮ್ಮನ ಅರಸುತ್ತ ಬಂದಂತೆ ಕಟಿಲಾಂಬೆ ನಿನ್ನನು ಬಳಸಲು ನಾ ಬಂದೆ. ಹಸುಗೂಸು ಅಮ್ಮನ ಅರಸುತ್ತ ಬಂದಂತೆ ಕಟಿಲಾಂಬೆ ನಿನ್ನನು ಬಳಸಲು ನಾ ಬಂದೆ. ಭಯ ತೋರಿವರ ನೀಡಿ ಕರ ನೀಡಮ್ಮ, ಭಯ ದೂಡಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಒಲವೂಡಮ್ಮ. ಭಯ ತೋರಿವರ ನೀಡಿ ಕರ ನೀಡಮ್ಮ, ಭಯ ದೂಡಿ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಒಲವೂಡಮ್ಮ. ಭಯ ತೋರಿವರ ನೀಡಿ ಕರ ನೀಡಮ್ಮ, ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಒಲವೂಡಮ್ಮ.
नन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैडभभञ्जिनि कैडभभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मयि शतखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्डगजाधिपते रिपुगजगण्डविदारणचण्डपराक्रमशुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपातितकण्डविपातितमुण्डभटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मयि रणदुर्मदशत्रुवधोदित दुर्धर निर्जर शक्तिभृते चतुरविचारधुरीण महाशिवदूतकृतप्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मतिदानवदूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मयि शरणागतवैरिवधूवरवीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तकशूलविरोधिशिरोधिकृतामलशूलकरे दुमि दुमितामरदुन्दुभिनादमहोमुखरीकृततिग्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मयि निजहुंकृतिमात्र निराकृत धूम्रविलोचन धूम्रशते समरविशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महागवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुसङ्गरणक्षण सङ्गपरिस्फुरतङ्गनटकटके कनकपिशङ्गपृषत्कनिशङ्गरसद्भटशृङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्गपलक्षितिरङ्गघटद्बहुरङ्ग
भण बिञ्जिमि भिङ्कृतनूपुर सिञ्जित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि सुमनः कान्तियुते श्रुतरजनी रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहित महाहवमल्लमतल्लिकमल्लितरल्लकमल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते सितकृत पुल्लसमुल्लसितारुणतल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अविरलगण्डगलन्मदमेदुरमत्तमतङ्गजराजपते त्रिभुवनभूषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते अयि सुदती जनलाल समान समोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सकल विलास कला निलय क्रम केलि चलत्कल हंसकुले अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मौलि मिलद्भपुळाळिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कोकिल मंजुमते मिलित पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंजगते निज गुण भूत महाशबरी गण सद्गुण संभृत केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तदुकूल विचित्रमयूखतिरस्कृत चन्द्ररुचे प्रणत सुरासुरमौलिमणिस्फुरदं शूलसन्नख चन्द्ररुचे जित कनकाचलमौलिपदोर्जित निर्भर
वर्धिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ಜಗದಂಬೆ ದೇವಿ ಕಟಿಲಮ್ಮ ಲಲಿತಾಂಬೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹಮ್ಮ ಜಗದಂಬೆ ದೇವಿ ಕಟಿಲಮ್ಮ ಲಲಿತಾಂಬೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗಿದು ಬಂದಿಹೆವು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಪೆವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗಿದು ಬಂದಿಹೆವು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಪೆವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಮ್ಮ ಜಗದಂಬಿಕೆ ದೇವಿ ಕಟೀಲಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡು ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡು ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡು ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡು ದೇವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಹರಸಮ್ಮ ದೇವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಹರಸಮ್ಮ ದೇವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಹರಸಮ್ಮ ದೇವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಗಿದು ಬಂದಿಹೆವು ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಪೆವು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಮ್ಮ ಅದೆಷ್ಟೋ ಭಕ್ತರ ಉಸಿರಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅಮ್ಮ ಕಾಪುಲೆ ಅಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಕರುಣಿಸುವಂತಹ ಪರಮ ಪುಣ್ಯ ತಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಸನ್ನಿಧಿ. ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ನೂತನವಾಗಿರುವಂತಹ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಗುಡಿಯ ಸೇವಾಕರ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಅವರು. ಇದು ಕೇವಲ ಹೆಸರಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೀಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಯು ಕೂಡ ಭವ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿಸಬೇಕು. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ ಸರ್. ನೂತನ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಾಗಿತ್ತು, ಸೇವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನಿಗೊಂದು ಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇದೆ. ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಅಸ್ರನವರು ಬಂದು ನೀವು ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ನನಗೆ ಅದರ ಏನು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ, ಹರಿಯಾಣ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ 2018ರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಫಸ್ಟ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯ ತಾಯಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಭಕ್ತ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಈ ಗರ್ಭಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ರು, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸಮಯಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿದೆ? ಇದು ಅಂದರೆ ಸಮಯ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ಹೊರಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಳಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳು ತಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 8 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಇದರ ವಾಸ್ತುಮಯವಾದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳು ಶಿಲ್ಪಿಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಸರ್, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮರದಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಾಮ್ರದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮರದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳು, ಕಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳು, ತಾಯಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಕುಡಿದುಕೊಡುವಂಥ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯ ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಾಯಿಯ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ, ಈ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡೆಯುವಾಗ
ತಾಯಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಂಥದ್ದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರತೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಮಯವಾದಂಥ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ, ಮೊದಲು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅದು ಕಲ್ಲು. ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಿಯರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಕಟೀಲು ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ. ಸುಮಾರು 7 ಮೇಳಗಳ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾಳ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಇದೇ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತ? ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅನಂತ ಅಸ್ರಣ ಬಂಧುಗಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕಟೀಲಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗದಿದ್ದು ಕೊನೆಯದು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟೀಲಿನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ನೀವು ಆ ಮೂರ್ತಿಯ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಇರುವುದು ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದುರ್ಗಾಪುರ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಆ ರೂಪ ನಿಮಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:30ಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾಗಿ ತಾಯಿ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಇರ್ತದೆ. ತದನಂತರವಾಗಿ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಾಗನ ನೀರು ಕುಡುವ ಒಂದೊಂದು ಬಾವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ನಾಗನೇ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ವೃಕ್ಷಗಳು ದೇವವೃಕ್ಷಗಳ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 3ನೇ ದೇವಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ತಾವೇನು ಮನದ ಅಭಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬೇಡ್ತೀರಾ ಅದು ಈಡೇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಬೆಟ್ಟ ತಾಯಿಗೆ ಎದುರುಮುಖವಾಗಿ ಪಿಲಿಚಾಮುಂಡಿ ದೇವರ ಸಿಂಹವಾಹಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಪಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಪಿಲಿಚಾಂಡಿ ದೈವಗಳು ಕೂಡ ದೇವದ ಬೆಟ್ಟ ಕೂಡ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ದಿವಸವನ್ನು ಕಳೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ತಾಯಿಯ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಈಗ ನನ್ನ ತಾಯಿಯವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಸಲ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಆಗ ಬಸ್ ಇರುವುದೇ ಒಂದು, ಅದು ಕೂಡ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು, ಮೂರ್ಕಾವರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟೀಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿನೇ ಇತ್ತು ಹೂವಿನ ಪೂಜೆಗೆ. ಆ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ಆಗೋದು ಕೇವಲ 1 ಸಲ ಮಾತ್ರ, ಕತ್ತಲೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಹೂವಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪುನಃ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು, ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಪುನಃ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ವಾಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆ ವಾಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ತಾಯಿಗೆ ಕಟೀಲು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಅಸರಣ ಬಂಧುಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ರೂಪವಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟವನ್ನು ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೀರಾ, ಬ್ರಹ್ಮರಾಗಿ ಅದು ಇವರು ಈಡೇರಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆದಾಗ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಮಾತೆಯರಿಗೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೀರೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಎಷ್ಟು ಏನು ಅಂತಲ್ಲ, ಕಟೀಲು ತಾಯಿಗೆ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾನ, ವಿದ್ಯಾದಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೀರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯ ಭಕ್ತಿಯರು ದೇವರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಸ್ತ್ರದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ಮಂದಿ ಆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರ ಸೀರೆಯನ್ನೇ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಸೀರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗದಿರುವಂಥ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರತೀತಿ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ವಸ್ತ್ರದಾನ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಖ್ಯಾತ ಭಾಗವತರಾಗಿರುವಂತಹ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷಣ ನೀವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ತಾಯಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರಿಗೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಉನ್ನತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಅಣ್ಣನ ಪಾಲು ಬಹಳ
ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯದ ವಿಚಾರ. ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಗೆಯೇ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪವಾಡಗಳಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ತಾಯಿಗೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಲಾವಿದನಾಗಲಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯ ಗುಡಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಇದ್ದದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ನಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು. ಅದು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಶಶಿಯಣ್ಣನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕು, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಏನು ತಾಯಿ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಶಶಿಯಣ್ಣನಿಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಯಾವುದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಶಿಯಣ್ಣ ಹಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೋಡಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಆಲೋಚಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಪಾತ್ರ ದಾನ ಆಗಬಾರ್ದು. ಪಾತ್ರತೆಯನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಿ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ದಾನ ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಾನ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ. ಶಶಿಯಣ್ಣ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರದ್ದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಒಡನಾಟ? ನಾವು ಸುಮಾರು 18-20 ವರ್ಷಗಳ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ. ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದೇ ಮನೆಯವರಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಯಾವತ್ತು श्री दुर्गा परमेश्वरी देवी जय जननी श्री दुर्गा परमेश्वरी तेजस्वी त्रैमूर्ति प्रतिरूपिणी तेजस्वी त्रैमूर्ति प्रतिरूपिणी जय जननी श्री दुर्गा परमेश्वरी देवी जय जननी श्री दुर्गा परमेश्वरी।